आयु मुकुट सा मंदिरों गाजता सिर धरी गजबता गगन ऊंचा पहाड़ो आई कड़क धरती जहां खड़कनी आकरी अनयम डूंगरा डूंगरी ने कराड़ो मुकुट सा मंदिरों गाजता सिर धरी गजबता गगन ऊंचा पहाड़ो अनगीर गोरंभती गाय जे नेहमा अनखड़कती दूधनी पीयूष जरणी भली भार जे पावनी बांध तन मावड़ी धन्य हो धन आ गुर्जर धरणी तन धन हो धन गुर्जर धरणी एवी जगदंबा मरड़ा सोनल धाम જ્યારે દાદુભાઈ વધાર્યા છે ત્યારે વિનંતી કરીએ કે સોનબાઈમાં મઢડા દાદુભાઈનું અહીંથી સન્માન કરે મોલડી હતી माता सीतानी शोधमा हन में समंदर लादियो माता सीतानी शोधमा हन में समंदर लागियो राजी करी रघुनाथ ने जगरो समो उछलावियो देखी दुखी भगवान ने धारी हती नय धारणा मारुति नंदन मोलड़ी मां बाप बावन वीर से जा बाप बावन वीर से जा बाप बावन वीर से અને માધવ સિક્યુરિટી કુલદીપભાઈ બસિયા પણ स्टेज ऊपर आवे एमनु पण सन्मान से आया पण ओलो जाम दग जांबुवा अननीली अंगात सुग्रीव नोरीदा पण या तो हजी हजी लग हनुमान अरे रे ये तो कायम बैठो कागड़ा बैठो कागड़ा हो सुत अंजनी अनजन रुणी रुणी राखा राम ने पण एक हतो पण एक हो सुत अंजनी अनजन रुणी रुणी राखा राम ने बजरंगी बजरंगी महाबलधार तो कायम हाजर केसरी केसरी
અને અમારા કુળમાં કરેલ હોય પણ મારી દીવો પણ મારો દીવો આડી વાટલો અને અમારા કુળમાં કરેલ હોય પણ તો જવા દેતી નહીં જોગણી મારી કહેવાતું એલા ઘબરાવીને ગાવાનું પણ બોલા પડસંદા તો પૂતળા અને એમાં ધકે ઉઠે ધુવાડા પણ યા તો પટગીર પવાડા અરે તે દિયા પે થણડું અભલા ઘબરાવીને ગાવાનું દુઃખ સુરવીરતાનું પ્રભુ કૃપાનું વીર થવાનું મહારથી જય જય સોનબાઈ જય સોનબાઈ વિધવા મારવાનું રણ ચડવાનું ના મરદાનું કામ નથી ભાઈ ના મરદાનું કામ નથી विनाश करती तेग बड़े जमनी ना जाया कविए गाया जमनी ना जाया कविए गाया तो कबीर ना मैदान मरवा अवसर मरवा मरद कसू बल रंग चढ़े जा मरद कसू बल रंग चढ़े
સાનિધ્યમાં બેઠા છે મોલડીનો હનુમાન એક નહીં બે નહીં ત્રણ નહીં પણ દુનિયામાં તમે આટો મારી લ્યો ગુજરાત એક નહીં ભારત વર્ષમાં 52 હનુમાન જ્યાં બિરાજમાન છે એવું આ મોલડીનું પાદર મેં શરૂઆતમાં કીધું જેનો સ્વભાવ સરળ છે જેનો કોઈ દી કલર બદલાનો નથી એવા દાદ બાપુના ચરણોમાં મારા લાખ લાખ વંદન છે પણ કેવો છે મોલડીનો હનુમાન 52 વીર લગ્નેશ લડાતમ સેન ધડાતમ મૂર્છા ધાતમ મધુરાતમ સાદા ધડી સાતમ વેદમ દાતમ પ્રાણ સડાતમ પરભાતમ बजरंगी हनुमान जयंती से त्यारे हनुमान चालीसा नी 2 कड़ियों याद न आवे એટલા માટે મારે હનુમાન ચાલીસાની 2 કડી હનુમાનજી મહારાજના સાનિધ્યમાં મોલડીના આંગણે તુલસીદાસની લખેલી હનુમાન ચાલીસા ઈ મને 2 કડીમાં યાદ આવે છે ત્યારે તો જાય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જાય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર रामदूत यदुलित बल धामा जंजनि पुत्र पवन सुत नामा आ बलगीर आलाल भाई तो जाय 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 हनुमान ये आ बलगीर हा ये आ बलगीर हा आया હું ઘણી વાર કહું છું કે 500 500 ની નોટોનો ઘોળ થાય છે પ્રેમ અને શ્રદ્ધાનું ભાતું હોય श्रद्धा विषय में पुरावानी जरूर न हो हारू 2000 वाली बंद थी गई है बाकी आखू तेज गुलाबी थी जाए त्यारे मने याद आवे छे हनुमान जी माटे शुं लखे छे तुलसीदास जी आमा तो जाय हनुमान ज्ञान गुण सागर जाय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा जंजनि पुत्र पवन सुत नामा कुंजित के साम हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुकुट ने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जय सिया राम जय सिया राम राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धारी सी हथिकावा विकट रूप धारी लंका जलावा अर भीम रूप धारी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे तुम मम प्रिय भरत संभाई रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई ज्या डॉलर उड़ता हो ज्या ज्या पाउंड उड़ता हो विदेश आउट ऑफ कंट्री नी जे पण तमे जाणो छो एमां लख्युं होय छे आया
કે વી ગોડ ઇન ટ્રસ્ટ, અમને ભગવાન ઉપર ભરોસો છે, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી લખે છે, પણ આપણે તો એમ કે અમારી હારે 2 ડગલા 52 વીર છે. જો તમારી વિશ્વાસ, જો તમારી શ્રદ્ધા હોય તો આ મોરડીનો આપા રતાનો 52 વીર હનુમાન ઠાકર ભેળો છે. ત્યારે મને યાદ આવે આ પ્રતાપભાઈ, સહસ્ત્રપદન તું મારો યશ ગાવે, બસ કઈ શ્રીપતિ કંઠન ગાવે, સંકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિસા, નારદ સારદ સયત અહિસા, राजपद दीना राम मिलाए, राजपद दीना तुम्हारा मंत्र विभीषण माने, हम के स्वर भाई सब जग जाने, जुग सुहास्त्र जो जान पर भानु, मिलियो ताज मधुर फल जानू, अनुग्रह तुम रे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन अगना बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूँ को डरना। जय सिया राम, लोग जा आकस कापे, भूत पिशाचन कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, शपथ निरंतर हनुमत पीड़ा, जोलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज कर तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, स्वयं नित जीवन फल पावे, आई चारों युग प्रताप तुम्हारो, है प्रसिद्ध जगत उजियारो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तो तुमरो भजन, तो तुमरो भजन या राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, अंत काल रघुवर गिर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चीतन धरिए, हनुमत से सर कर रही है, सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, पवन तनय संकट हरण, अनमंगल मंगल मूर्ति रूप, पण राम राम लखन सीता सही, ये मारा हृदय जो बसो सुरभू। એવા ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ જ્યાં બિરાજે છે મોલડીનું આ પાદર, પણ દુનિયામાં નક્કી રાખવાનું કે આપણી શ્રદ્ધા કે આપણો વિશ્વાસ કેવો હોય।
એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે, કારણ કે પહેલી વાર કે બીજી વાર ભાઈ પિયુષ આવ્યો છે એટલે આપણે તો ઘરના છીએ, એનો અહીંથી વહેલો વારો આવે. સંતવાણીને આ બાળકે જીવતી રાખી છે. ભજનને કોઈ જીવતું રાખ્યું હોય, સમયની આરે આરે તમે જાણો છો માઇગ્રેશન હોય, સમય બદલાતો હોય છે, પણ સમયની આરે પોતાની સંસ્કૃતિને ધરોહરને જે યાદ રાખે એને દુનિયા ક્યારેય ભૂલે નહીં. બધા ગીતો રાહડા અહીંથી ગવાણા. મેં કીધું એમ મરડાથી સોનલધામથી અમારે દાદુભાઈ પણ પધાર્યા છે આયા. પેલી એક નાની એવી મને વાત આવે છે દરબાર વાઘાવાળાની. આજથી વર્ષો પહેલા મર્દો અટંકા વિજય ડંકા નેણ વંકી નારીયું કુંઢિયું કાળી ભમે ગાળી દૂધની પર નાળિયું કેસરી ત્રાડે કંઈક પહાડે ચપળે આખું ચમકતી દઈ વાણ દગલે વીર પગલે જ્યાં ધરા ધમધમ ધમકતી જેની આગથી ધરતી ધ્રુજવા મંડી જાય આવા યોદ્ધાઓ કાળના જડબા જાલી લે ટાણું આવે તો. પણ મને યાદ આવે છે કે નારી પ્રીત મેં રાધા બને અને ગ્રહસ્થી મેં બને જાનકી. નારી પ્રીત મેં રાધા બને ગ્રહસ્થી મેં બને જાનકી. ચોરીના માંડવે જો ચડી જાય તો પ્રતિજ્ઞા લઈ લે કે સીતાને જેટલું દુઃખ પડ્યું એટલું પડે તો મારી તૈયારી છે ભોગવાની. નારી પ્રીત મેં રાધા બને ગ્રહસ્થી મેં બને જાનકી અને કાલી બન કે શીશ કાટે જબ બાત હોવે સન્માન કી. આ દેશની એક એક દીકરી ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે. આ દેશની એક એક દીકરી ભીમાબાઈ જેવી છે. અને પહેલી વાત જે મારે કરવી છે દરબાર વાઘાવાળાની, પણ એ પહેલા મને યાદ આવે 1857ના વિપ્લવમાં અંગ્રેજોની સલ્તનતને ધ્રુજાવા વાળી ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈની વાત નથી. આ એને તો ધ્રુજાવી દીધી, પણ એમાં એક નાનું એવું દુર્ગાદળ અને દુર્ગાદળની સેનાપતિ 22-23 વર્ષની જેની ઉંમર મરણ મેવાડા તણું આજ પીઠિયા આવે પાણી ખોંદતું. બ્રિટિશરોના તોપના રેકડા જેથી તૈયાર થયા કે ઉડાવી દો ઝાંસીને. આખી જે ઝાંસીની રાજધાની હતી એને ઉડાવવાની વાત કરી, ઉડાડી દો. આ બાજુ તૈયારી હાલતી હતી. ખાલી 4000 નું સૈન્ય હતું. સામે તો દરિયા જેવી અંગ્રેજોની હુકુમત, એની સામે બાદ ભરવાની. ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ લટાર મારવા નીકળે છે. બે બાજુ તરવારું રહી ગયેલી અને જોતી જાય આમ એમાં દુર્ગાદળ આવ્યું. 22-23 વર્ષની દીકરી દુર્ગાદળના સેનાપતિ તરીકે ફરજ બજાવે. ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ સામું જોઈને એટલું કીધું કે હારવું કે જીતવું એ તો ભગવાનના હાથની વાત છે, પણ અંગ્રેજોને એટલું કહી દેજો કે હવે મોડું ન કરે, અમે તૈયાર છીએ એની સામે યુદ્ધ કરવા માટે. નારી પ્રીત મેં રાધા બને ગ્રહસ્થી મેં બને જાનકી અને કાલી બન કે શીશ કાટે જો બાત હો સન્માન કી. હવે અમારા સમાનની વાત છે. જો તોપના રેકડા મોકલી દીધા હોય તો એને કહેજો મોડું ન કરે. અને તેથી 23-24 વર્ષની દીકરી તરવાર ઊભી રહી ગઈ અને દુર્ગાદળની સેનાપતિ હતી અને ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈને એટલું કીધું કે મૂંઝાતા નહીં, પહેલા મારું માથું તરવારના ઝાટકે ઉતરે પછી તમારા સુધી અંગ્રેજોને પૂગવા દઉં. એ ઝાંસીની સામે ધીરે 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 તોપના રેકડા અંગ્રેજોના હાલવા મંડ્યા. હું ઘણી વાર પ્રસંગ કહું છું કે સલ્તનતની સામે ઝૂક્યા નથી. એવા ઘણા દાખલા છે. અહીંથી તમે બાબરાથી તમે ઢસા બાજુ જાઓ એટલે પંખીના માળા જેવું ગામ રસ્તામાં આવે. એ ગામનું નામ છે ગળકોટડી. કોનું ગામ? કે દરબાર જગાવાળાનું ગામ. કોઈ જગાવાળાને એટલું કીધું કે સરકારની સામે નમી જવું પડે, પવન હોય પર ઘોડી માંડવી પડે. આ દરિયાની ફોજું છે, દરિયાના પાણી જેવી ફોજું છે. તેથી વાત તો બહુ મોટી છે, પણ ગળકોટડીના ગામધણી જગાવાળાએ એટલું કીધું કે તો હવે તમારી અંગ્રેજી હુકુમતને કહી દીજો ગરા ખાલસા થાય તો ભલે થઈ જાય. હવે વાત વ્યવહારની છે, સોમાનની વાત છે. એમાં જગાવાળો માથું ન ટેકવે. આ જે ખુમારી હતી, ખમીર વંતા બે ખોળિયા ખુમારી જે હતી, પખા બે ઉજળા હોય જો પ્રાક્રમી તો પટાળા નવ હથા જોત પાકે. ગીતો ઘણા ગવાના, એટલે હું એકાદી બે વાત કરીને પછી ગીત અહીંથી ગાઉં. જગાવાળાએ કીધું કે તો અંગ્રેજોને કહી દો આખો ગરા ખાલસા થઈ જાય તો ભલે મારી જાગીર ખાલસા થઈ જાય. પણ ગળકોટડી જગાવાળા માથું નો ટેકવે. હું વાત તમને લઈ જાઉં છું ઝાંસીની રાણી આગળ. 1857 નો પહેલો વિપ્લવ. અંગ્રેજોની હુકુમતના તોપના રેખડા જેથી મુકાણા. તેથી દુર્ગાદળની સેનાપતિ બનેલી 22-24 વર્ષની દીકરી બે હાથમાં તલવારી લઈને ઊભી રહી ગયેલી અને એને એમ કીધું તું કે લક્ષ્મીબાઈ તમે મૂંઝાતા નહીં, પેલું મારું માથું ઉતારી દેશું. આ બાજુ અંગ્રેજોના તોપના રેકડા તરવારી બાકા ઝીક બાકા ઝીક બાકા ઝીક બોલવા મંડાણી. ધીરે 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 થતા આખું સૈન્ય કપાવા મંડાણું.
જીવતા પકડી લીધી આને. સેનાપતિ હતી દુર્ગાદળની, પણ અંગ્રેજોને એમ હતું કે આ જ ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે, આ જ છે. પકડી લીધી, કેદ કરી લીધી. કેદ કરી અને એટલું કીધું કે તમે અંગ્રેજી હુકુમતના હાથમાં છો, કયો તમને મોત કેવું આપવામાં આવે. અને તેથી દાંત કાઢતા કાઢતા એને એટલું કીધું કે તમને એમ હોય તો કાઢી નાખજો, હું ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ છું. એ તો નીકળી ગયા અહીંથી, તમારી ફૌજને ધમરોળવા ઊભા છે. પણ સાંભળી લ્યો, સજાએ મોત આપી દો તો મને પરવા નથી, મરવાનો માર્ગ તો અમે હાથે લીધો છે. અને આ શબ્દો જે અંગ્રેજોની સામે 22 વર્ષની દીકરી બોલી, ત્યારે અંગ્રેજી હુકુમતે એટલું કીધું તું કે તમારા જેવી 2% 3% દીકરીઓ જો હાથમાં તરવાર લઈને ઊભી રહી જાય ને તો અંગ્રેજોની ત્રેવડ નથી ભારતમાં પગ મૂકી શકે, ભારતમાં ટકી શકે. અંગ્રેજી હુકુમતની સામે તરવારના ઝાટકે કામ આવી જાય. ઈ ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ નહીં, ઈ તો હતા જ યુદ્ધમાં, પણ એક નાની એવા ઘરમાંથી નીકળેલી, ગરીબ પરિવારમાંથી નીકળેલી, જેનું જનૂન બીજું હતું. અને 22-23 વર્ષની દીકરી તોપની રેકડાની સામે શહીદી ઓરી લે. એ દીકરીનું નામ હતું ઝલકારીબાઈ. આજ પણ જેનું ટેચ્યુ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. અને રાણી લક્ષ્મીબાઈએ તેદી એને સલામ કરી હતી કે મને એમ હતું કે હું એકલી ઝાંસીની માટે લડાઈ કરીશ, પણ મને હવે ખબર પડી કે મારી બાજુમાં કોઈક હાથમાં તરવાર લઈને લડવા વાળા ઊભા છે, મૂંઝાવાની જરૂર નથી હુકુમતની સામે. આવી વાત જે મને ગમે છે. એમાંની એક વાત એટલે દરબાર વાઘાવાળા. મર્યાદા કોને કહેવાય, વાત કોને કહેવાય, વાતને માંડવી કેમ, એને ઉપાડવી કેમ, જેને હાલવાની ખબર પડે, જેને બોલવાની ખબર પડે, જેને દાંત કાઢવાની ખબર પડે, જેને જોવાની ખબર પડે. આવી આ વાત વર્ષો પહેલા કાનજી ફૂટા બારોટે કરેલી, વર્ષો પહેલા. પણ એક નાની એવી જમીનના તકરારમાં ભાઈઓમાં થોડુંક ધીંગાણું થઈ ગયું. જમીનની તકરાર હતી, એમાં થોડુંક ધીંગાણું થઈ ગયું. અને નદીના ઓકળામાં જેનું ધીંગાણું થયું કોઈ હાથમાં આવ્યા, એ ઉયાનોને ઉપાડીને હાલતા થઈ ગયા. અંધારું થઈ ગયેલું, દી જળવજળ થઈ ગયો, પાખું પરવારી પંખીડા અગણિત કરતા અવાજ. પછી માળે ને હલ્યા મલકતા ઓલા મેર બાઠા મહારાજ, ભમંગ જાલર ભાંગની પ્રેમાલ કાને જ્યાં પડી ઉરુ ને હૈયા અનુસંગી, થનક થનક કંથની મળવા પતિને બની ઠની. મહારાજ બેઠા મેર હેઠા આમ સધિયા આવતી, સધિયાનું ટાણું થઈ ગયું. અને જે હાથમાં આવ્યા, જે ઉપડ્યા એ લેતા ગયા. અને બીજા બધા ધીંગાણું થયેલું અંદરો અંદર. એમાં નદીના ઓકળામાં લાશો પડી હોય એમ પડ્યા છે. અને આ બાજુથી એક સાધુડાની જમાત સીતારામ સીતારામનો નારો લગાડતી લગાડતી હાથમાં મસાલ જાળેલી, જળા 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 મસાલનું અંજવાળું પડતું આવતું. અને આખી સાધુની જમાત છે ધીરે 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 હાલી આવે. કોઈ હાથી ઉપર બેઠા છે, કોઈ ઘોડા ઉપર છે, કોઈ પગપાળા છે. એમાં એક મસાલી આ મસાલના અંજવાળે અંજવાળે કેળો દેખાડતો જાય. અને આખી જમાત સાધુડાની ધીરે 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 હાલતી આવે. એ બરાબર ટીમલાના હિમાડે ઓકળામાં સાધુડાની જમાત પૂગી. ભાઈ બરાબર જ્યાં સાધુની જમાત પૂગી, પણ અંજવાળામાં પગમાં ઠેબું આવ્યું. એટલે સાધુડાએ નજર કરી, પણ તા તો લોહીના ધાગોડા નીકળી ગયેલા, કોઈના હાથ નીકળી ગયેલા, કોઈના હાથ કપાઈ ગયેલા. અને મસાલી સાધુડો જે આગળ હાલો જતો હતો એ ચોકી ગયો અને કીધું કે ઉભા રહી જાઓ. અંધારું થઈ ગયું તું, દી જળવજળ નહીં, અંધારું થઈ ગયું તું. અને આમ જ્યાં મસવાલનું અંજવાળું પાથર્યું, ત્યાં તો છેલ્લા શ્વાસ એક માણસના હાલે છે. અને આમ બથમાં લીધો, હાથીની અમાડીની માથે મૂકી દીધા. અને કીધું કે હાલો હવે, જો એના ભાગમાં હોય તો જીવી જાય. ધીરે 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 જમાત જુનાગઢ હામી હાલવા મંડાણી. વાત હવે સાંભળજો કેવા હતા. એ હાલવા મંડાણી, જુનાગઢ આવ્યું. એ વખતે તો આવી મેડિસિન દવાઈઓ હતી નહીં. ઔષધિના ઓહડિયા કરી 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 અને જે પોતાના છેલ્લા શ્વાસ હતા આતર નીકળી ગયા હતા, જેને જીવવાની કોઈ આશા નહોતી, આશા મેલી દીધી હતી, એને ઓહડિયા કરી કરી અને ઓલા સાધુડા બાજુમાં બેઠા બેઠા માથા માથે ટેરવા ફેરવતા ફેરવતા એને ઓહડિયા ફાય છે કે આપણે તો સાધુ છીએ, આપણો ધર્મ છે કોઈને જીવતા કરવા, કોઈને બચાવી લેવા, કોઈને હારી રાહ દેખાડવી. એ તો સંતોનો સ્વભાવ હોય. એક દી, બીજો દી, ત્રીજો દી થતા 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 15 દિના વાળા વહી ગયા. દરબાર ભાનમાં આવ્યા. આમ જે આંખ ઉગાડી તા તો ભગવાધારી સાધુડાને જોયો, પગમાં પડી ગયા. અને સાધુને એટલું કીધું, એ બોલવા જાય એ પેલા સાધુડા પૂછે, તમારું નામ તો કયો, તમારું ગામ કયો? કે મારા નામની નથી ખબર, મારા ગામની નથી ખબર. તો મને જીવાડ્યો શું કામ? તેથી ભગવાધારી સાધુની જમાત નીકળીને એટલું કીધું કે વાત સાચી છે, પણ અમારો ધર્મ છે કોઈને જીવાડવા.
અને તેદી એને આંખું ઉઘડતા એટલું કીધું કે મારું નામ દરબાર વાઘાવાળો છે અને મારું ગામ ટીંબલા છે. એક ઠેકાણું થયું એમાં તરવારના ઝાટકે હામાં કોણ કપાણા, કોણ જીવા, કોણ મર્યા કાંઈ ખબર નથી, પણ તમે મને જીવાડી દીધો એટલે હવે મારે સંસારના સુખ ભોગવવા પાછું જવું નથી. તમારી હારે ભગવો પહેરી લેવો છે, તમારી હારે નીકળી જવું છે. આદેશ આદેશ કરી અને 92 લાખ માળવાનો ધણી તેદી નીકળી ગયો. તો મારી આગળ ક્યાં 92 લાખ માળવા હતા? એટલે મને એની પરવા નથી. હવે તમારી હારે ભજન કરી લેવું છે. સાંભળજો કાઠી કેવો હોય. તેદી વાઘાવાળા દરબારે નક્કી કરી લીધું. 1 મહિનો 2 મહિના રાહત થઈ ગઈ, બરાબર થઈ ગયા, હાલતા થઈ ગયા. એટલે સાધુને કીધું પહેરાવી દો ભગવો. હવે મારે સંસારના સુખ ભોગવાની જરૂર નથી. આ દુનિયામાં મરી જાવ, આ દુનિયા મૂકીને વયા જાવ તો ભાઈ હોય, કુટુંબ હોય, પરિવાર હોય, સમાજ હોય, કોઈ ભેળા હાલતા નથી. ભજન એની સાક્ષી પૂરે છે. પહેલા જુગમાં રાણી તું હતી પોપટી, અમે પોપટ રાજા રામના. એને કીધું તું 4 જુગની વાત કરી હતી એમ દુનિયામાં કોઈ ભેળા હાલતા નથી. ગમે એવા સંબંધી હોય, ગમે એવા સંબંધ હોય, પણ તેદી વાઘાવાળાએ ભગવો પહેર્યો. વાત બહુ મોટી છે. ભગવો પહેરીને સાધુડા ભેળા હાલતા થઈ ગયા દરબાર. આ બાજુ સવાર પડ્યું, થોડાક દિવસો વીતી ગયા એટલે બધા લાશને ગોતવા માંડ્યા. ધીગાણું થઈ ગયું. વાઘાવાળા દરબારની લાશ નથી જડતી. દરબારને નક્કી કોક જનાવર વગડાના ઉપાડી ગયા હશે એમ માની અને આ બાજુ ખરખરો થઈ ગયો. કાણું મોકાણી ભગાઈ ગઈ. જેના નામનું જે કઈ કરવાનું હતું બધું થઈ ગયું, વિધિ પૂરી થઈ ગઈ. આ બાજુ તો એમ હતું કે રાતનો સમય થઈ ગયો. ધીગાણામાં દરબાર વાઘાવાળો કાયમ આવ્યા એટલે એને કોઈ વરુ, કોઈ દીપડા, કોઈ જંગલી જનાવર લઈ ગયા છે એટલે એમની લાશ આપણને હાથમાં ન આવી. આ બાજુ તો એમ હતું, ખબર નહોતી કે કોઈ સાધુડા એને જીવાડી દીધો છે. આ બાજુ ભગવો પહેરીને વાઘાવાળા દરબાર નીકળી ગયા. 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષના વાણા ગંગાજીના ઘાટ માથે પગથિયા ઉપર પાણી વીયું જાય એમ વર્ષો જવા માંડ્યા. 10 વર્ષ પછી સાધુની જમાત પાછી વળી. ધીરા 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 હાથી ઘોડા વળી મસાલી બાવો હાથમાં મસાલનું અજવાળું પાથરતો હાલ્યો આવે. અને આમ જ્યાં જુનાગઢ આવ્યા, ગિરનારના ડુંગર ચડવાની વાત હતી. બધાય ભગવાધારી ધીરા ધીરા પગથિયા આજના ભવનાથ છે ત્યાંથી આમ પગથિયા ચડવાની તૈયારી કરી. એ ભવનાથના એક એક પગથિયા આમ ચડતા જાય. એમાં દરબાર વાઘાવાળાની નજર આમ પોતાના ગામ, પોતાની સીમ એની સામે જ્યાં નજર મંડાણી એટલે પાપણનો પડદો ભીનો થઈ ગયો. કારણ કે 10 વર્ષ વયા ગયા, ભાઈઓને નથી જોયા, પરિવારને નથી જોયો. ભગવો પહેરી લીધેલો માણાએ પણ સેજ પાપણનો પડદો ભીનો થયો ને એટલે જે સાધુ આરે હતા એને કીધું, દરબાર વાઘાવાળા, તમને જો સંસારની માયા લાગી હોય, તમને તમારું ગામ સાંભળતું હોય, તમને જો ભાઈઓનો પ્રેમ સાંભળતો હોય તો અમારી ના નથી. ભજન તો ગ્રહસ્થીમાંય કરી શકો, ભજન તો ભગવા પહેર્યા પછી સંસારીમાંય કોઈ ઘણા ભજન કર્યા છે, એમાં વાંધો ન હોય. ઉતારી નાખો ભગવો અને નીકળી જાવ અહીંથી. અમારા તરફથી કોઈ તમને બંધણી નથી. વાઘાવાળા દરબારને એમ થયું, લાઈને એકાદો આંટો મારી આવું. જે ધીગાણું થયું એ પછી મેં જોયું નથી. મારા ભાઈઓ શું કરતા હશે, પરિવાર શું કરતો હશે, આવી લાગણી જાગી. દરબાર વાઘાવાળો પગથિયા ચડતા ચડતા મીઠ માંડી ટીમલા હામી ભલ્યા પાછા આવ્યા પોતાના ગામ ટીમલા. હવે સાંભળજો આ વાત. ટીમલા આવ્યા, ગામના પાદરમાં ખબર પડી કે દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે, દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે, દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે. અમુકને ભરોસો ન આવ્યો કે આવું બને ખરું. પાણીવાળ 12મું વયું ગયું, બધી વિધિ થઈ ગઈ, 10 વર્ષ વયા ગયા અને હવે આ વાઘાવાળો બજારમાં હામાં મળ્યા, આવું હોય ખરું? ઘણાને આવું થવા માંડ્યું. પણ ખબર પડી, ઓળખવા વાળા ઓળખી ગયા, આ તો દરબાર વાઘાવાળો છે. એને કીધું કે ધીંગાણું થયું, હાથ પડી ગઈ હતી, રાત પડી ગઈ હતી, સાધુડાની જમાત નીકળી અને મને જીવાડી દીધો, ઔષધિના ઓહડિયા કર્યા, એમાં હું જીવતો રહી ગયો. પછી મેં નક્કી કર્યું હવે મારે સંસાર ભોગવવો નથી, હવે મારે ગામમાં જવું નથી. આ જમીન, આ જાગીર માટે થઈ અને કોના જીવ લઉં, કોના જીવ ખોવું મને ખબર નથી. એટલે હું નીકળી ગયો અહીંથી. અને મને 10 વર્ષ પછી યાદ આવ્યું કે આંટો મારી આવું, એટલા માટે હું આવ્યો છું. એટલે બધા રાજી થઈ ગયા, કુટુંબ રાજી થઈ ગયું કે જીવતા તો જોગી ભલા. ભલે વાઘાવાળો આવ્યા. વાત હવે શરૂ થાય છે. આયા વાઘાવાળો દરબાર આવ્યા. આંગણું ઉજાળણ અજબ ઓજસ ભરી કળા ને કુળ વંધ હતી કાઠિયાણી. ઉસરી પિતાગર આંગણે શીખતી રાત દી નર્પ સંસ્કાર રીતિ. અધિક બળ ઓપતી જેની મર્યાદા આંખમાં ભલા કુળ દિલની દિલ ભીતી. એ ઓરડે ગયા. ઓરડે જઈ અને સાહેબ આ પૂનબાઈ ને એટલું કીધું કે એક વાત કરવી છે તમને, કે કરો. કે આપણને ખબર નહોતી, 10 વર્ષના વાણા વયા ગયા. ધીંગાણામાં આપણને એમ હતું કે વાઘાવાળા દરબારની લાશને કોઈ વરુ કે કોઈ જંગલી જનાવર લઈ ગયા છે,
પણ દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે. સાધુની જમાત નીકળી હતી, એને ઓહડિયા કરી અને વાઘાવાળાને જીવતા રાખી દીધા. એ જીવે છે હજી, પણ મોઢા ઉપર ફેર ન પડ્યો, કે મોઢાનું નૂર ન બદલાણું. બીજી વાર કીધું કે સાંભળ્યું, પુનબાઈને કીધું બેન સાંભળ્યું, દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે. અને ત્રીજી વાર જ્યાં કીધું કે દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે, ત્યારે એટલું કીધું કે તમે જો બધા કહેતા હો, તમને ખબર હોય તો મને વાંધો નથી, દરબાર જીવતા હશે. પણ મારી એક વાત તમે યાદ રાખજો કે જે પણ વિધિ કરવાની આવે, જે મરસિયા ગાવાના આવે, જે કંઈ કરવાનું આવે, એ દરબારના નામનું મેં કરી નાખ્યું છે. અને હવે હું એટલું કહું છું કે હું જે ઓરડામાં ભજન કરું છું, હું જે જિંદગી જીવું છું, દરબારને એટલું કહેજો કે ફળિયામાં પગ ન મેલે. તમે તો કહો, તમે તો ભાઈ ઓળખતા હો કે દરબાર વાઘાવાળો જીવે છે, તો મારા મન જીવે છે, પણ એમના નામનું તો મેં બહુ વર્ષ સાજા થઈ ગયા, તમે જાણો છો. પણ તમે કહો છો એટલે વાતમાં શંકા નથી કરતી, પણ દરબારને એટલું કહેજો કે જ્યાં મકાન છે, જ્યાં ફળ્યું છે, ત્યાં પગ ન મેલે. સાહેબ આવી કાઠિયાણી હતી ને, જોગીદાસ ખુમાણ જેવા, વાવડી રામવાળા જેવા, અને આ આપા રતાના સાનિધ્યમાં હું તમે બેઠા છી, દાતાર જન્મે, સુરવીર જન્મે. અને દરબાર વાઘાવાળાને કીધું કે આ પુનબાઈએ કેવરાયું છે કે જે ફળિયામાં, જે ઠેકાણે કાઠિયાણીનો ઓરડો છે, જ્યાં રોકાય છે, ત્યાં તમે પગ ન દેતા. હા, મેં એવો જ કાઠી દરબાર એને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, ફળિયામાં પગ ન દઉં. સાહેબ વાત તો બહુ મોટી છે વનજભાઈ, પણ જ્યાં સુધી દરબાર વાઘાવાળો જીવ્યા ટીમલાના પાદરમાં, ત્યાં સુધી દરબારે ફળિયામાં પગ નથી દીધો. જ્યાંથી પોતાના ભાઈઓના ઘરેથી જમવાનું તૈયાર થતું, આમ કરતા 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 10 વર્ષ વીયા ગયા, વળી પાછા જમીન માટે ધીંગાણામાં વર્ષો પછી ઇતિહાસ એનો ગવાહ છે. વાઘાવાળો દરબાર તરવારના ઝાટકે કાયમ આવ્યા, પણ જીવ્યા ત્યાં સુધી કોઈ દી એને ઓરડે પગથીએ ઉંબરે પગ નથી દીધો. અને સાહેબ એને પેલા કીધું તું કે દરબાર જ્યાં સુધી જીવે, જેટલું જીવે મને ખબર નથી, પણ એને એટલું કહેજો કે આ ફળિયામાં પગ ન મેલે. આવી જગદંબાયું જેવા જીવન જીવી અને જે કાઠિયાણીએ પોતાના આયખા પૂરા કરી દીધા, એના કુખે જન્મે દાતાર જન્મે, અને એના કુખે જન્મે સુરવીર જન્મે. એટલે એક એક મરદની વાતો કરતા પહેલા મને યાદ આવે આયા તમણ દો જટંકાનું બીજા જટંકાન નાનું બંકી નારીયું ચમકતી દયાળ ડગલન વીર પગલે ધરાઈ ધમ ધમ ધમકતી જા ધરાઈ ધમ ધમ ધમકતી ધમકતી.
હરખાય છે હનુમાન તો હરખાય છે જય જય સિયારામ જય જય અવસર ઘણા ઉજવાય છે મારી ભલી ભારત ભૂમિમાં પણ મને યાદ આવ્યું જોગીદાસ કુમાર ભાવેણાના વેલડા સિયોર સુધી મૂકવા આવ્યા નાનીબાને એટલે નાનીબાઈ વેલડામાં બેઠા બેઠા મેઘાણીને કહેશે કે મીઠડા લીધા અને કીધું જોગીદાસ ભાઈ તમારું બારવટું જો હોનાની મુઠે પાર નો પાડું તો હું રાજપૂતાણી નો કહેવાઉં ત્યારે જોગીદાસ ખુમાણે એટલું કીધું તું કે બેન તમે તો મારા બેન છો પણ દરબારને એટલું કહેજો કે મારું બારવટું કાં તો શેત્રુંજીના કાંઠે અને કાં તો નાવલીના કાંઠે બહાર પડે હું જોગીદાસ ખુમાણે માયકાંગનું બારવટું પાર નહીં પાડું શું કીધું પણ તડકી નથી માથડે કાળી કામળી ગવધન કન્યા ચાલતી બારકી હતી એન બારવટીએ લેસ પણ તડકી નથી હું બીવતો બાપુ દૂધ લાજે જગાતની જણ નારીના ભાઈ કોમ થઈ સૌરાષ્ટ્રમાં મોલડીના હનુમાન માટે લખેલું આ ગીત મને યાદ આવે હરિગીત સંત કેવો છે મારો મોલડીનો 52 હનુમાન રાજી કરી રઘુનાથ ને અગરો સમા ઉથલાવ્યો માતા સીતાની શોધમાં હનુમે સમંદર નાખ્યો રાજી કરી રઘુનાથ ને અગરો સમા ઉથલાવ્યો મોલડીના પાદરમાં પડી જાય તો મારો 52 વીર હનુમાન એને પાપણેથી આહુડું પૃથ્વી સુધી ધરતી સુધી પડવા ન દે એટલા માટે આ કડીમાં કીધું છે કેવો છે મારો અપાર હતાનો હનુમાન સાચા મને સમરી સદા કોઈ પાપને પાડી પડે દાદો હરી લે દુખડા યન ઉપાધિ કોઈ નો લડે
દાસમાં લડ્યો હતો લંકા ગઢે જો જોયો રણધીર છે. લડ્યો હતો લંકા ગઢે એવો ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ હતો. રામને કીધું તું દુઃખ તો રામને પડ્યું હતું, હનુમાનને ક્યાં લેના દેના હતા. પણ પોતાના દાસ પોતાને ભગવાન માની, પોતાની જાતને દાસ માની અને રામને કીધું કે રામ એકવાર આ પાડો જો લંકાના મૂળિયા ઉખાડીને તમારા પગમાં ન મૂકો તો અંજનીનો જાયો હનુમાન ન કહેવાઓ. એટલે કીધું કેવો છે મારો 52 વીર. પડ્યો હતો લંકા ગઢે જો જોયો રણધીર છે. ભગવાન રાઘવ ભેટતાયા ચંપની નજરે. મારું નંદન મોલડી માં બાપ 52 વીર છે. બાપ 52 વીર છે. શક્તિદાનની રચના છે. મને રઘુભાઈ કે મોડું બહુ થઈ ગયું. મેં કીધું હું હૃદયથી કહું છું મોલડીનો 52 વીર હનુમાન તો જાગતું પીરાણું છે આપણા માટે. અને શ્રદ્ધાના વિષયમાં મેં કીધું પુરાવાની જરૂર ન હોય. અને હું હૃદયથી કહું છું, કોઈ આવેશમાં આવી નથી બોલતો. દાદ બાપુ ને હું હૃદયથી માનું છું. દાદ બાપુ જેવા સંતો આપણા નસીબ હોય તો એના દર્શન થાય. યાર ભાગ્યમાં હોય. તમારી દ્રષ્ટિકોણ હોય તો તમે સાચા સાધુને ઓળખી શકો. તમારો દ્રષ્ટિકોણ હોય તો તમે કોઈ જગદંબાને ઓળખી શકો. હું તો દુનિયા ફરું છું. કોઈ ટીકાની વાત નથી. બધાય સાધુ સંતો હોય છે બધાની રીતે. પણ મોલડી દાદ બાપુનું નામ પડે એટલે મને એમ થાય કે ઉગાડા પગ્યાના પગમાં પડી જવાય એવો સાધુડો છે દાદ બાપુ. સરળ સ્વભાવને મનકુટી લાઈ યથા લાભ સંતોષ સદાઈ. જેના હાડમાં કોઈ દી અભિમાનનો ઉંબળકો નથી આવ્યો. દુનિયામાં દુશ્મન આવે તો ભલે, કાઠી દરબાર આવે તો ભલે, 18 વર્ણનો કોઈ પણ માણા આવે જેના મોઢામાંથી એક જ વાત નીકળે છે એવો જેનો સરળ સ્વભાવ છે. એટલે હું એમ કહું છું, બીજી વાત નથી કરતો, પણ દાદ બાપુનો મેં કીધું કે દાદ બાપુને બહુ પ્રેમ કરું છું. શું કામ કે આવા સાધુડા તો ક્યાંક જોવા મળે, આવા બાવલિયા ક્યાંક જોવા મળે. અને આપા રતાના જેની ઉપર હાથ છે એવા દાદ બાપુ છે. ત્યારે મને આ યાદ આવે છે. મારા ઉપર એના આશીર્વાદ છે 52 વીર હનુમાનના અને દાદ બાપુના. એ હજી મને દિવસ યાદ છે, હજી મને તારીખ યાદ છે. જાજી વાતો અહીંથી ન કરી શકું, પણ એ સાધુડાના, એ બાવલિયાના, એ દાદ બાપુના મને આશીર્વાદ છે. જેને આશીર્વાદ 52 વીરના હોય પછી દુનિયામાં એનો ફલો કોણ પકડી શકે? ચાહે હું હોય કે ચાહે તમે હોય. આ તો શ્રદ્ધાની વાત છે. ભરોહો મૂકી દો તો ભગવાન તમારાથી મારાથી છેટો નથી. શું કામ કે દેવને દીવા ધૂપસું દેવા એને દિલ દઈ દેવું. યાર એકવાર વિશ્વાસ મૂકી દો. નવગણ ને ભરોહો હતો, નવગણે શંકા ન કરી. આજ પણ નડેશ્વરી છે. ઉત્તરમાં અંબાજી, આસન, ભીમાગઢ, ધરણીધર, પાલનપુરમાં પાતાળેશ્વર પૂજાતા પરમેહર. અરે રણના કાંઠે કરે રખોપા. એ નડેશ્વરી થી નાતો સૌથી ન્યારો, સૌથી પ્યારો મારો બનાસકાંઠો.
આજ પણ બીએસએફ ના જવાનો બોર્ડર ઉપર જેને હાથમાં ધૂપેલિયા લઈ, હમણાં મારો ડાયરો હતો, મારી નજરે જોયેલી વાત કરું, આજ પણ બોર્ડર ઉપર જગદંબા બેઠી છે, એમાં બીએસએફ ના જવાનો આજ પણ હાથમાં ધૂપેલિયા લઈને માતાજીના ધૂપેલિયા ફેરવે છે કે માં અમે તો ભરી બંદૂકે બેઠા છીએ, પણ તું જો ભેળિયા વાળી ભેળી હોય તો કોઈની તેવડ નથી પાકિસ્તાન સામેથી કોઈ કાંકરી ઘા કરી શકે. આજ પણ જેના જવાનો આરતી ઉતારે છે એમ મેં કીધું નવગણે વિશ્વાસ મૂકી દીધો કે ચકલી બનીને માતાજી આવશે અને દરિયામાં માર્ગ આપશે અને શંકા ન કરી. એમ જો મોરડીના પાદર સુધી કોઈ આવો તો ભરોહો લઈને આવજો, શંકા કરતા નહીં. એક દી, બીજો દી, ત્રીજો દી મારો 52 વીર હનુમાન કે મારો આપો રતમાલ ન થવા દે. વિશ્વાસ હોય તો ત્યારે મંગલ ઘડી મહેમાન થઈને મલક ફવડાવી મળે, માલા હગાવ કોઈ પણ ભાયું વિનાનું ન ભળે. દેખાય પ્રસંગ ધૂમણો જેમ ઉડે કાળા કાગડા, રાજા હગા હોય જગતમાં પણ આપડાઈ આપડા પણ આપડાઈ આપડા. પણ ભાઈ પિયુષનો હજી પહેલો રાઉન્ડ નથી આવ્યો, એટલે છેલ્લી કડીમાં અમારે મઢડાથી અહીંયા દાદુભાઈ બિરાજે છે. અને ઘણીવાર કહું છું કે જાગતી જોતું જો મઢડા ટીંબે, આઈ ઉગી પ્રભાત ઉગમણા ઓરડા વાળી ભજુ તન ભેળિયા વાળી. 1954માં નાની એવી 5 મિનિટની વાત કરી દઉં. 1954 નો પહેલો વહેલો સોનબાઈમાંનો પ્રવાસ દાદુભાઈ કચ્છમાં હતો. પહેલો પ્રવાસ આઈમાં બહુ બધાએ કીધું કે આઈમાં આવો, કચ્છમાં આવો, પ્રવાસ કરો. તેથી ટેલિફોનના જમાના નહીં, મોબાઈલના જમાના નહીં, ટપાલું લખાતી હતી. એ સમયમાં સોનબાઈમાં એ પહેલો પ્રવાસ, મઢડાવાળી હોનબાઈ પહેલો પ્રવાસ કચ્છનો કરેલો. છેવાડાના જે ગામડા છે, કરોળિયા, એ બધા ગામડા જે છેવાડાના છે, એ છેવાડાના ગામડા સુધી હોનબાઈમાં પ્રવાસ કર્યો. સોનબાઈમાં શું કામ પૂજાય છે, શું કામ આઈમાના મંદિરો બને છે? કે જેના વિચાર ક્રાંતિ હતા, દુનિયાનું ભલું કરવાના જેના વિચારો હોય ને એનું આપો આપ ભલું થાય. એને કરવા જવું ન પડે, એને કોઈને કેવું ન પડે. આ 52 વીર હનુમાને કરોડો રૂપિયાના ગોળ ખાતા હોય, દાદ બાપુએ કે લાંબો હાથ નથી કર્યો કોઈ સામે કે મારે જરૂર છે, મારે આમ કરવું છે. હું હૃદયની વાત કરું છું આજ કે દાદ બાપુએ કોઈ એવું નથી કીધું કે મારે કોઈ મોટી ગાડી હોય તો જ હાલે. તમે કોઈ સ્વિફ્ટ લઈને આવે, કોઈ અલ્ટો લઈને આવે તો ઉઘાડા પગે દાદ બાપુ એમાં બેસી જાય. સાહેબ વિચારજો ક્યારેક આવા સાધુડા મળવા આ હળાહળ કળયુગમાં બહુ અઘરું છે. પગમાં પગરખું ન પહેરવા રહી જાય, ભાવના ભૂખ્યા છે. એને કોઈ દી ગાડીના મોહ ન હોય, એને બંગલાના મોહ ન હોય, એને શિખરબંધ મોટા મંદિરના મોહ ન હોય. એને તો ભજનથી પ્રતાપ છે, એને તો હનુમાનથી આપા રતમાલથી પ્રતાપ છે. એને તો દુનિયાને દેવું છે, એના માટે ક્યાં કઈ કરવું છે. આજ બાપુ માળા ફેરવતા હોય તો એ મારા તમારા માટે મોલડીમાં માળા ફેરવતા હશે કે તમને કોઈ દી મારો ઠાકર, મારો મોલડીનો આપો રતો વાંધો ન આવવા દે. આ માટે માળા ફેરવે છે. એને બંગલાના ગાડીના મોહ ન હોય, મારે આ ગાડી જોવે, મારે આઈફોન જોવે, મારે 13 જોવે, મારે 14 જોવે, મારે 15 જેવે. એ મોહ આપણે છે આ સંસારમાં જીવવા વાળાને. દાદ બાપુએ ક્યારે મોહ નથી કર્યો અને હું કઈ વખાણ નથી કરતો, પણ મારી નજરે મેં જોયું છે એવું તમારી સામે કહું છું. અને હું તો ઘણીવાર કહું છું, આજે કહું છું, જ્યાં સુધી બાપુનો આદેશ હોય ત્યાં સુધી મારે ઉઘાડા પગે આવવાની તૈયારી છે. જ્યાં સુધી દાદ બાપુ પડકારો કરે ત્યાં સુધી. અને આ વારાહાટું ક્યાં આવું છે? આ તો મારું ફળ્યું છે. કદાચ સવારમાં 5 વાગે આ તો નવા કલાકાર આવતા હોય અને 5 વાગે આવે કે 6 વાગે આવે સવારમાં, તો હું તો એના ગુણ ગાવા આવું છું. ફો પાડી દેવા માટે નથી આવ્યો. 52 વીરના હમખાઈને કહું છું અને એની કૃપા છે તમે જાણો છો, મારે ક્યાં કહેવાની જરૂર છે. યાદ એવો 52 વીર હનુમાન અને દાદ બાપુના આશીર્વાદ મારા ઉપર કાયમ વરસ્યા છે, બધા ઉપર વરસ્યા છે. મોલડીનો પ્રેમ, એક એક યુવાનોનો પ્રેમ પણ એવો છે મારા ઉપર. શરૂઆતમાં હું કહું, પહેલા વહેલા ડાયરાની મેં શરૂઆત કરેલી ત્યારે મારું બાવડું ચાલેલું. માણસને હું યાદ કરું, આજે વર્ષો વીતી ગયા વાતને, લગભગ 14 વર્ષ થઈ ગયા. પણ હું ઘણી વાર કહું છું કે ગુણ કોઈ દી ભૂલે નહીં ને એની ભેળો ભગવાન હાલે. અને ગુણને ભૂલી જાય એ તો નગુણા કહેવાય. આ બાપમામાં દાદલ છે. પહેલો વેલો મને હજી યાદ છે, ડાયરા 1-2 મેં શરૂઆતમાં કરેલા અને પહેલો વેલો ડાયરો મને એમને આપેલો રાજસ્થાનમાં. બાબુજી દાદાની આખો સંગાઈથી અમારે
જ્યારે વિરનગર થી અને બધી બાજુથી દાદલ ડાયરો જ્યારે ઘોડા લઈને નીકળ્યા ત્યારે એક ડાયરો કરેલો જયદેવભાઈની હાજરીમાં એમ જેને જેને મારું હૃદયથી જે રાખ્યું છે એ હજી મને યાદ છે. સમય ભલે ગમે ને વયો જાય પણ આના આશીર્વાદ આનો પંજો જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી દુનિયામાં મૂંઝાવાની જરૂર ન હોય એવો જ એનો સરળ સ્વભાવ છે. ત્યારે મઢડાથી હું વાત કરતો 1954 નો પહેલો પ્રવાસ આઈમાં જ્યારે કર્યો સમાજને સુધારવા નહીં, સમાજ તો સુધારવાનો જ હોય પણ બીજાના દુઃખને ભાંગવા માટે જેથી ઉગમણા ઓરડાવાળી ભેળીઓ ઝાટકીને બેઠી થઈ ગઈ. પ્રસંગો ઘણા બધા છે. હજી આ બાળક અભય ગીતા ઈ જ મોટી અખિયાત ઉગમણા ઓરડા વાળી ભજા તન ભેળિયા વાળી. ત્યારે મને સોનબાઈમાં માટે આ બે કડી યાદ આવે છે. પછી પિયુષને આપણે સાંભળવો છે ત્યારે ઉગમણા ઓરડા વાળી અન ભજા તું ને ભેળિયા વાળી.
રામવાળાની રાહડાની કડી યાદ આવે છે. કેવો હતો વાવડી દરબાર રામવાળા? એવો પાટોરા મારી પટારો જ ભાગીયો, એવો પાટોરા મારી પટારો જ ભાગીયો. આજથી વર્ષો પહેલા મેં એમાં સાંભળેલો. એ રાહડા બહુ મીઠા લાગતા હતા. એક ગામમાં કોઈ તુરી આવે અને રાવણથો વગાડતો હોય અને એમાં જે રામવાળાનો રાહડો ડેલી રૂડા લાગતા હતા રાહડા. હવે તો રાહડાના ગીતો લુપ્ત થતા જાય છે, પણ શું કીધું આ કડીમાં છેલ્લે? એવો પગરા પાજો અન પીડાવું પડી, તોડે જાવડા દીગા નો તાજ કેલવા, એ તોડે આવડા મારવા નો તાજ કેલવા. ભારતી માના આ બધા કોઈને મણિયારો ઢાળ ગીત કીધા છે. આ મણિયારાની શેરી કડી. મણિયારો ઢાળ કેવો હોય? પોરબંદર બરડામાં જે ગવાય છે મણિયારો ગવાય છે. ત્યારે રાજ્યગુરુ સુખદેવ ભગતસિંહને ફાંસીના માથડે ચડાવ્યા ત્યારે સાયરામે ગીત લખ્યું. એક કડી છેલ્લે મને યાદ આવે મણિયારા ઢાળમાં. કેવો હતો આપણો મણિયારો? ભારતી માનાય ભાનમાં
પાણી